नमस्कार। आज हूँ 17 एप्रिल 2026। आज ही गभीर आलोचना को आपण मानक स्वागत। माने बाहर एवं जेमती खरा होउछि आम खबर कागजर पृष्ठा गुड़िक भी सेमती गरम खबर पूरा भरी रही। आज आमे केवल खबर पढ़िबा नहीं बरं ता पछरे थिबा प्रकृत कहानी को बुझिबा। हाँ आज्ञा निश्चित भावरे माने आजिर विषय गुड़िक बहुत रोमांचकर। आमे ओडिशार हिटवेव रु आरंभ करी इरान अमेरिका युद्धरे व्यवहार होथबा चीन सैटेलाइट और तार प्रभाव रे विश्व रे देखा देउथबा भयंकर इंधन संकट विषय कथा हवा। औ खाली सेतिकी नुहे, आम राज्य को मिलिथिबा ऐतिहासिक रेल बजेट, नुआ राजनैतिक समीकरण और सबुठु बड़ कथा हैला दीर्घ 48 वर्ष परे पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार रे जो जांच आरंभ होईची से सब उपरे आमे नजर पकाइबा। बिल्कुल गभीर को गले जना पड़िबो जे एही सबु अलगा अलगा खबर भितरे मोटे अदृश्य लिंक रहिछि। ताहेले आसंतु सेही उत्तापरु ही कथा आरंभ करिबा। आईएमडी तरफरु एबे ओडिसार 10टी जिल्ला पाई हीट वेव अलर्ट जारी करा जाईछि। मु पढुथिली बलंगीर, बरगड़, झारसुगुड़ा आडे स्थिति पूरा असंभाळ। हाँ माने टिटिलागढ़ रे तो पारद ऑलरेडी 42 गिनवी छुएलाणी आ उपकूल अंचल रे जे गुमगुमी गरम हेउछि ताहा साधारण जनजीवन को पूरा अस्तव्यस्त करिदेलाणी। सतरे किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि एई पाणीपागर तातीठारु अधिक भयंकर हेउछि आम जियोपॉलिटिक्स बा विश्व राजनीतिर ताती। मध्यप्राच्ୟରେ इरान एवं अमेरिका भितरे युद्ध पूरा उग्र रूप नै सारिलाणी। आ सबुठु बड़ कथा हैला एही युद्धरे जो अस्त्रर व्यवहार करा जाउछि इरान चीन रो गोटे वाणिज्यिक सैटेलाइट माने कमर्शियल सैटेलाइट तियान-01B व्यवहार करी अमेरिकी घाटी उपरे आक्रमण करिछि। अच्छा, एठी मोर गोटे प्रश्न अछि। मु जिथबेले एई सोर्स गुडी को देखुथिली मोते टिके आश्चर्य लागिला। इरान पाखरे को निजर मिलिटरी सैटेलाइट नाही, से गोटे चाइनीज कमर्शियल सैटेलाइट काहींकी व्यवहार कला? एहा गोटे बहुत भलो प्रश्न। देखंतु इरान पाखरे निजस्व सामरिक उपग्रह अछि जेमिति कि नूर 3, किंतु असुविधा हेउछि तार रेजोल्यूशन। नूर 3 रो रेजोल्यूशन पाखापाखी 12 रु 15 मीटर भितरे रहिछि। माने 12 मीटर रेजोल्यूशन कहिले प्रकृति रे केते क्लियर देखा जाए? मोते टिके सरल भाषा रे बुझाइबे की? हाँ निश्चय। धरंतु भूमि उपर गोटे जिनिस 12 मीटर रु छोट अछि तेबे सेही सैटेलाइट कैमरा रे ताहा केवल गोटे अस्पष्ट बिंदु भलिया देखा जिवो। माने आपण जानि परिबे नाही सेठी गोटे छोट टेंट अछि ना राडार सिस्टम अछि। ओहो बुझिली। माने सेथिरे आपण गोटे बड़ सहर उपरे बोमा पकाई पारिबे किंतु कोनोसी निर्दिष्ट टार्गेट बा विमान उपरे सठिक आक्रमण करि पारिबे नाही। एक्जेक्टली। किंतु अन्य पटे चीन रो एही तियान-01B हेउछि गोटे बेसरकारी सैटेलाइट जहार रेजोल्यूशन आधा मीटर रु भी कम अटे माने पाखापाखी 0.5 मीटर। अरे बाप रे, तामाने एहा आकाशरो तळे थिबा गोटे कार रो मॉडल किंबा छोटो जिनिस को भी पूरा स्पष्ट भावे देखि देबो। हाँ आज्ञा। आउ सेई अत्यंत स्पष्ट डाटा पाई ही ईरान एते सठिक आक्रमण करि पारिला। एथिरे अमेरिकार पाखापाखी 80 रु अधिक गुरुत्वपूर्ण संपत्ति नष्ट होई जाइछि जोंथबे F-16 आउ F-35 भलिया एडवांस्ड युद्ध विमान भी शामिल अछि। मनरे गोटे संदेह आसुछि। अमेरिका तो महाकाशयान कौशल रे सबुठु आगारे, से माने ही चाइनीज सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल मारी नष्ट काहेकी करदेले नाही? कारण एइठी ही इंटरनेशनल आईन रो गोटे बड़ लूपहोल बा त्रुटि रहिछि। एई सैटेलाइट कोनोसी देशर मिलिटरी संपत्ति नुहे। एहा गोटे प्राइवेट कंपनी रे जिंस जे कि पाणीपाग किंबा चाष पाई डाटा बिक्री करे। अच्छा, माने जेहेतु ताहा गोटे वाणिज्यिक कंपनी अमेरिका ताकू सीधा सड़क अटैक करि परिबो नाही। एहा तो ठीक सेमिति हेला जेमिति जणे पड़ोसी को टेका मारिबा पई आउ जणे पड़ोसी तृतीय लोकटू बाइनोकुलर मागी आनिछि। पूरा सठिक उदाहरण देले आपण। जदि अमेरिका ताकू नष्ट करिवो तेबे चीन कहिवो हमर तो प्राइवेट कंपनी केवल डाटा बिक्री करूथला, ईरान ताकू केमिति व्यवहार कला आमे केमिति जानिबो? एहा गोटे बहुत बड़ रणनीतिक खेल। वास्तवरे एहा गोटे भयंकर चाल आउ एहार सीधा सड़क प्रभाव आम अर्थनीति उपर भी पड़ुछि। मु देखुथिली एही युद्ध जोगु हरमुज प्रणाली पूरा बंद होई जाइछि जेउ डाटा देई विश्वर प्राय 30% तैल यातायात करे। आउ तार रिजल्ट हैला जे यूरोप रे एबे हाहाकार पड़िगलानी।
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁରୋପ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ସପ୍ତାହର ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଓହୋ, ମାନେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତେବେ ୟୁରୋପର ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ସବୁ ପାସେଞ୍ଜର ଆଉ କାର୍ଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଅଛି। ଯେଉଁ 14 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଜଗବିକ୍ରମ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆସି ଗୁଜରାତର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସତରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ଅଛି। ମାନେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଜିନିଷର ଦର ତ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ହଁ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଦର ହଠାତ୍ 11.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଘର ତିଆରି କରିବା ବି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବିଲକୁଲ। ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ଏମ୍ଡିସି ଏବେ ଲୁହାପଥର ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇଲା ଲମ୍ପର ଦର ଟନ୍ ପିଛା 5,300 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାଇଲା ଫାଇନ୍ସର ଦର 4,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ଲମ୍ପ ଆଉ ଫାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ପ ମାନେ ହେଉଛି ଲୁହା ପଥରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ। ଏହା ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଲୁହା ପଥରର ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଫାଇନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ତରଳାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନା? ହଁ, ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏନ୍ଏମ୍ଡିସି ଭଳି କମ୍ପାନୀ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ। ଆଉ ଲୁହାପଥର ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ରଡ୍ ବି ଆପେ ଆପେ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଥିବ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଖାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ କିମ୍ବା ରେଳ ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ରେଳବାଇ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଖବର ଅଛି। ହଁ, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 10,938 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଯାହାକି 2009ରୁ 2014 ମସିହା ଭିତରେ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିନିଯୋଗ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ 59ଟି ଷ୍ଟେସନର କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଲାଗୁଛି ସତ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାଦ ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝାନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାଡ଼କୁ କେମିତି ପଳାଉଛି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ରେଳୱେର ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଳୱେର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନକମ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ମାଲବାହୀ ବା ଫ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆସେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିରାଟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଏରିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଆଉ କୋଇଲା ପ୍ରତିଦିନ ଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ତାର ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳୁନି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରେଳୱେ ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ ମାଲ ବୋଝେଇ କିମ୍ବା ଲୋଡିଂ ହୁଏ, ରାଜସ୍ୱ ସେହି ଜୋନ୍ର ଖାତାକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଲକାତା କିମ୍ବା ବିଳାସପୁରରେ ଅଛି। ଆରେ ବାପ୍ରେ, ଏହା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା ଯେ ଅଫିସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋନସ୍ ମିଳିଲା, ମାନେ ଆମକୁ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ବର୍ଷକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ସଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାଟି, ଆମର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ଆମର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋଡିଂ ଆୟ ଅନ୍ୟ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ବୁଝିପାରିଲି। ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ହଁ,
ଆମେ ତ କୌଣସି ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ବିହାରରେ ବି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ବିକାଶ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବି ନିଜର ଆଧାର ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶର କଥା ଉଠିଲେ ଆମେ ଖେଳକୁ କେମିତି ଭୁଲିବା? ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେକ୍ସନରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଖବର ଅଛି। ହଁ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗେମ୍ସରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲିଟ୍ମାନେ କମାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 17ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଶତକ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସଠିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମିଳିଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ କି ରେଳବାଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିବା ଆଜିର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଖବର ପାଖକୁ। ଆପଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ 1978 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଭିତର କକ୍ଷର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର କାମ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ଏଥର ଖାଲି ପେନ୍ ଆଉ ପେପରରେ ହିସାବ ହଉନି। ଏଥିପାଇଁ 3D ମ୍ୟାପିଂ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ଆଉ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ 21 ଶତାବ୍ଦୀର ଉନ୍ନତ 3D ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ପୁରାତନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଠି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଡାଉଟ୍? ମାନେ ଏହି 3D ମ୍ୟାପିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ କେମିତି ହୁଏ? ସେମାନେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପୂରାଇ ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁଲେ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନନ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ବା କ୍ଷତିବିହୀନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବିନା ଛୁଇଁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲାଇଡାର କିମ୍ବା ହାଇ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ 3D ସ୍କାନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପକାନ୍ତି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୱିନ୍ ବା ଅବିକଳ ଡିଜିଟାଲ ନକଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ତାମାନେ ସେହି ମୁକୁଟ ବା ହାରର ଲମ୍ବ, ଓଜନ ଆଉ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ 3D ଫାଇଲ୍ ହୋଇ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହାଛଡ଼ା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରତ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ହୀରା କିମ୍ବା ମାଣିକ୍ୟର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାପିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଅଛି। ଏହା ତ ଅଦ୍ଭୁତ। ମାନେ ଆମେ ଆମର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆସନ୍ତା 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଆକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ହଜିଯିବାର ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ବି ପୁରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସବୁକିଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ହେଉଛି 1978 ମସିହାରେ କେବଳ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିପାରିବ। ପ୍ରତିଟି ସୁନା କଣ୍ଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ବରଂ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛୁ। ପୁରା ସଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକିଏ ସମରାଇଜ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ।
गोटे पटे आमे टिटिलागढ़र 42 डिग्री उताप कथा पढ़िले और अन्य पटे देखिले मध्यप्राच्य रे युद्ध केमिति ग्लोबल मार्केट रे निया लगेइछि। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ଆସି ସିଧା ଆମ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ପଥର ଆଉ ଚାଉଳ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ବଜେଟ୍ ରେକର୍ଡ ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ପକେଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣା ବି ରହିଯାଉଛି। बिल्कुल और सेही विकास और अर्थनीतिर पृष्ठभूमि राजनैतिक समीकरण भी बदलुछि। आम खेलाड़ी माने जातीय स्तर रे पदक आणुछंती और सबुठु शेषरे आमे देखिले केमिति रत्न भंडारर बंद द्वार खोलिबा सह आमे गोटे नुआ डिजिटल और पारदर्शी जुगरे पाद देउछु। ମାନେ ଆଜିର ସବୁ ଖବର ପଛରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ରୂପାନ୍ତର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତି କଥାରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ରୂପ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇ 3D ମ୍ୟାପିଂ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 3D ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛୁ, ନିଜର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ହଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହୁଏତ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଥର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ, ନିଜର ଆଉ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।